Hello, students. Once again, a very good morning to all, and welcome back in the session of elective accounting. Right? Hope you all have given your BCom Sem 1 examination very well, and you will get a very good marks in your exams. Right? I hope કે તમને બધાને Sem 1 examમાં ખૂબ જ સારા marks છે આવે in all the subjects. So now students, from today onwards, we are going to start with the Sem 2 syllabus of elective accounting, right? Your optional accounting, right? આજથી આપણે Sem 2 elective accounting start કરીએ છીએ. Here you can see in your BCom Sem 2 elective accounting consists the syllabus of 4 units. In this semester, you will need to study these 4 units, right? Here you can see the syllabus, right? But students, before we start or talk about the syllabus, let me tell you, you need to prepare one book for this subject. તમારે આ book એક prepare કરવાની છે આ subject માટે like a last semester, right? In that we will write down the necessary notes and all the practical examples of each unit, right? Now students, before we start with the syllabus, let me tell you, તમારા સેમ 1 ની જે book છે એ તમારી પાસે સાચવીને as it is રાખજો. Reason is that તમે એમાં last unit લખેલ છે hire purchase account. એ hire purchase account ની આપણે requirement હશે. So keep the BCom Sem 1 hire purchase account book with you. તમારી સાથે સાચવીને રાખજો. Whenever it will be required, I will tell you. Right? Okay. So now let's talk about the syllabus. The number of units covered under this BCom Sem 2 are 4. Right? First unit is voyage accounts having the weightage of 15 marks. આ યુનિટમાંથી તમને 15 માર્ક્સનો પ્રેક્ટિકલ સમ છે એ પૂછાય છે. Second unit is related with the accounts of sale under installment system, right? The weightage of the unit is 20 marks. આ યુનિટમાંથી પણ તમને 20 માર્ક્સનો પ્રેક્ટિકલ સમ એ પૂછાય છે. Third unit will be royalty accounts having the weightage of 20 marks. Again, અહીંયાથી પણ તમને 20 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન એટલે કે સમ પૂછવામાં આવે છે. And the last and fourth unit will be operating and financial leverage having the weightage of 15 marks in your final examination, right? Again, આમાંથી પણ તમને practical સમજ પૂછાય છે 15 માર્ક્સનો. This is the general paper style, right? But in case if you will be given the general options like Sem 1, જો તમને BCom Sem 1 ના examination paper ની જેમ જ જો Sem 2 માં પણ general option suppose આપવામાં આવે, then in that case the weightage of each unit will be equal. How much? 17.5 marks. તો પછી બધા યુનિટ્સના જે sums હશે એનું weightage કેવું થઈ જશે? 17.5 marks in case of general options. જો તમને general option આપવામાં આવે તો, otherwise weightage છે એ આ રીતે રહેશે. ચલો, hope you are clear with the number of units and the weightage given to each unit in your examination paper, right? So આજથી start કરીએ students. Let's start with the unit number 1, that is voyage account. Now students, right now you are not given the textbook of BCom Sem 2. અત્યારે તમારી પાસે Sem 2 textbook elective accounting ની available છે નહીં. So for that reason I have written the theory part over here. અહીંયા મેં theory part છે એ લખેલ છે, right? I will provide you the litho for the questions of voyage account. તમને voyage accounts ના જે questions છે એટલે કે sums છે એમનો એક litho provide કરીશ, and from that litho only we will calculate the practical sums. એમાંથી જ આપણે sums છે calculate કરવાના થશે. So theory તમે અહીંયા જોઈ શકશો અને sums માટે હું તમને litho છે એ provide કરીશ. Hope this is clear to you, right? આ સમજાય છે ને students? Okay. So now let's start with the unit number 1, that is voyage accounts. First of all, this word is I think new for you all. આ word છે voyage એ તમારા માટે બધા માટે કેવો છે? અલગ.
right? I think many of you are hearing this word for the first time. પહેલી વખત કદાચ આ વર્ડ છે સાંભળતા હશો. Generally, voyage is a term related with the ship transportation. Voyage છે એ વર્ડ છે એ શેની સાથે કનેક્ટેડ છે? It is connected with the ship transportation. જ્યારે તમે ship through, that means વહાણ, right? જ્યારે તમે શિપ થ્રુ કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો છો, પછી એ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોય કે પછી પેસેન્જર્સ છે એ એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર શિપ થ્રુ જતા હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ધ વોયેજ વર્ડ કેન બી યુઝડ. જનરલી વોયેજ મીન્સ ધ જર્ની. જર્ની મીન્સ જે સફર તમે કરો છો. જ્યારે શિપ થ્રુ, વહાણ થ્રુ, જ્યારે કોઈ ગુડ્સ કે પેસેન્જર એમને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે તો એમની જે સફર છે, એ જે જર્ની છે, એમને આપણે કહીએ છીએ વોયેજ. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો વોયેજ મીન્સ વોટ? ઇટ ઇઝ અ જર્ની. જેને તમે શું કહી શકો છો ગુજરાતીમાં? એક સફર, એ તમે કહી શકો છો, રાઈટ? સો વોયેજ અકાઉન્ટ મીન્સ કે જ્યારે શિપિંગ કંપની એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર શિપ થ્રુ ગુડ્સ અથવા તો પેસેન્જર્સ એમને ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે, ત્યારે જે એમના પ્રોફિટ અને લોસ જાણવા માટે હરેક ટ્રીપ, હરેક જર્નીનું પ્રોફિટ ઓર લોસ જાણવા માટે જે અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરે છે, એમને આપણે કહીએ છીએ વોયેજ અકાઉન્ટ, રાઈટ? સો હિયર following topics are covered. First one, introduction, then objectives of preparing voyage accounts. Why we are preparing the voyage accounts? Voyage account કોઈ પણ shipping company કેમ prepare કરે છે? Why? Right? Then preparing voyage account, કઈ રીતે prepare કરવું? Fourth, points considered in voyage account. That means કોઈ પણ voyage account છે તો એમાં કઈ ટાઈપના expenses અને income એ હોઈ શકે. And fourth, pro forma of voyage account. Pro forma means you will be given the format કે voyage account છે કઈ ટાઈપનું હોય, right? Specimen will be given to you, right? So next is pro forma of voyage account. And after the completion of all these theory topics, we will start with the practical examples. આ complete કર્યા પછી જ આપણે practical example છે start કરશું. આ theory topics તમારે તમારી બુકમાં લખવાની requirement નથી. Whenever the textbook will be given to you, all these topics are given in that, right? બધા topics એમાં available છે. So no need to write down this theory in your book, right? Okay, so let's start with the introduction, right? First, introduction. Pay attention here. Any shipping company can transport not only goods but also passengers through ship. Students, કોઈ પણ shipping company છે એ ship છે એનો use શેના માટે કરી શકે? For the transportation purpose. Transportation કોનું થઈ શકે? બંનેનું. Goods એટલે કે માલ સામાનનું પણ અને passengers means જે passengers છે એ પણ ship through એ journey કરી શકે. No doubt there are limited people who are transporting through the ship, right? એવા બહુ limited લોકો હોય કે જે ship through transportation કરતા હોય, but goods and passengers both can be transferred through the ship. Read the next line. For this, a person has either own a ship or he may charter a ship. અને ship transportation માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ કાં તો ship છે એ શું કરશે? Purchase કરશે. Has either own ship, કાં તો એ પોતાની ship રાખશે, that means purchase કરશે, or he may charter a ship, that means a ship rent પર કે એ રીતે પણ રાખી શકે. At the end of the year, any ship owner always interested in knowing the profit or loss of each voyage. Year ending થાય સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે કોઈ પણ શિપ ઓનર છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે કે જેમની પાસે શિપ છે, એ ઓલવેઝ શેમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય કે આ શિપ થ્રુ જે પણ બિઝનેસ થાય છે, જે પણ એ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરે છે, એમના થ્રુ પ્રોફિટ ઓર લોસ કેટલો થાય છે, રાઈટ? How much amount of profit or how much loss incurred by the ship of each voyage. Voyage means trip of ship, journey, જેને તમે કહો છો સફર, right? To know the profit or loss of each voyage, હરેક જર્ની, હરેક ટ્રીપનો પ્રોફિટ ઓર લોસ જાણવા માટે a separate voyage account is prepared for each voyage. હરેક ટ્રીપ માટે, હરેક સફર માટે તમે સેપરેટ અલગ વોયેજ અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરો છો.
So, preparation of voyage account also helps in controlling the voyage expenses. Even students, through the preparation of voyage account or by preparing the voyage account, you can know that this type of expenses are generally incurred in any voyage. તમે અકાઉન્ટ પરથી એક શું જાણી શકો છો કે કોઈ પણ વોયેજ છે એમાં આ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ છે થઈ શકે અને જો એક્સપેન્સીસ અનનેસેસરી હોય તો તમે એને અવોઇડ પણ કરી શકો પ્લસ કંટ્રોલ પણ કરી શકો. So you can keep the detailed record of all the expenses and incomes through the voyage account, right? Next, any voyage includes outward as well as inward journey. Students, very important, right? કોઈ પણ voyage છે એમાં બે ટાઈપની જર્ની હોઈ શકે, outward journey and inward journey. Outward means શિપ જ્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાંથી લઈ જે પ્લેસ પર જાય છે that is called outward journey, and inward journey means એ પ્લેસ પરથી ફરી પાછી જ્યારે શિપ એના ઓરિજિનલ પ્લેસ પર રિટર્ન થાય છે that is called inward journey. We will try to understand with one example. For example, if a ship starts from Mumbai to London, કોઈ એક શિપ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ મુંબઈ પોર્ટ જે મુંબઈ બંદર છે પોર્ટ છે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે ક્યાં જવા માટે ટુ ધ લંડન, then it is called outward journey. એ બહાર ગામ જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, બહાર જાય છે, રાઈટ? તો એ જર્ની કઈ છે? આઉટવર્ડ. આઉટવર્ડ મીન્સ આઉટસાઇડ જર્ની. એન્ડ ફ્રોમ લંડન ટુ મુંબઈ, જ્યારે લંડનથી ફરી પાછી મુંબઈ રિટર્ન થાય છે then it is called return or inward journey. એ ફરી પાછી પોતાના ઓરિજિનલ પ્લેસ પર આવે છે so that is called inward, right? રિટર્ન થાય છે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આઉટવર્ડ મીન્સ ઓરિજિનલ પ્લેસથી જ્યારે બહાર જાય છે that is called outward journey, અને ફરી પાછી જ્યારે એ પ્લેસ પર રિટર્ન થાય that is called inward journey, right? એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક શિપ છે એ મુંબઈથી મલેશિયા જાય છે. સો મુંબઈ ટુ મલેશિયા એ જર્ની કઈ થશે? ચલો આન્સર આપો. મુંબઈ ટુ મલેશિયા ધીસ ઇઝ આઉટવર્ડ જર્ની, એન્ડ મલેશિયાથી ફરી પાછી મુંબઈ આવે છે then it is called inward journey, right? Both together constitute a voyage or a round trip. જ્યારે તમે બંને જર્ની એડ કરો છો આઉટવર્ડ પ્લસ ઇનવર્ડ ત્યારે એક આખી ટ્રીપ છે એ કમ્પ્લીટ થયેલ કહેવાય, એને તમારે કહી શકો રાઉન્ડ ટ્રીપ. અગેન આઈ રિપીટ, રાઉન્ડ ટ્રીપ મીન્સ વોટ? તમે ક્યાંય બહાર જાઓ છો ફરી પાછા રિટર્ન થાવ છો then it constitutes the whole trip, or we can say a round trip. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો રાઉન્ડ ટ્રીપમાં બંને જર્ની એડેડ હોય આઉટવર્ડ પ્લસ ઇનવર્ડ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય સ્ટુડન્ટ્સ? તમે રાજકોટથી સુરત જાઓ છો અને સુરતથી ફરી પાછા રાજકોટ આવો છો તો એ કેવી ટ્રીપ કહેવાય? રાઉન્ડ ટ્રીપ. તમે એક આખી ટ્રીપ છે એ કમ્પ્લીટ કરેલ કહેવાય જ્યારે ઇનવર્ડ એન્ડ આઉટવર્ડ બંને કમ્પ્લીટ હોય ત્યારે, રાઈટ? નેક્સ્ટ એક ટર્મ યુઝ કરેલ છે અહીંયા વોયેજ પીરિયડ. મીન્સ વોટ? If a ship starts the journey from Mumbai to London, એક શિપ છે કે જેની જર્ની સ્ટાર્ટ કરે છે ક્યાંથી? ફ્રોમ મુંબઈ ટુ લંડન. ઓન વિચ ડેટ? ક્યારે સ્ટાર્ટ કરે છે? ઓન 1st એપ્રિલ 2019. 1st એપ્રિલના જર્ની સ્ટાર્ટ થાય છે એન્ડ રિટર્ન ફ્રોમ લંડન ટુ મુંબઈ, અને ફરી પાછી રિટર્ન થાય છે મુંબઈ આવે છે. મુંબઈ કઈ ડેટના આવે છે? ઓન 31st May 2019. સ્ટુડન્ટ્સ, વોયેજ પીરિયડ ગમે તેટલો હોઈ શકે, વોયેજ પીરિયડ 1 year જ હોય એવું ક્યારેય જરૂરી નથી, રાઈટ? તમે ગમે ત્યારે બહારગામ જાઓ છો અને ગમે ત્યારે રિટર્ન થઈ શકો છો, તો સેમ વે શિપનો જે વોયેજ પીરિયડ છે એ પણ ગમે તેટલો હોઈ શકે. અહીંયા શિપની જર્ની સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે? 1st એપ્રિલના, અને શિપ રિટર્ન ક્યારે થાય છે? 31st મેના. તો એ પર્ટિક્યુલર જે શિપ છે એમનો આ વોયેજ પીરિયડ કેટલો થશે? દેન વોયેજ પીરિયડ ઇક્વલ્સ ટુ 1/4/2019 to 31st May 2019. તો કેટલા મંથ થશે એમનો વોયેજ પીરિયડ? એપ્રિલ એન્ડ મે. 2 months વોયેજ પીરિયડ વિલ બી ધેર. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો અહીંયા વોયેજ પીરિયડ એક શિપનો પીરિયડ કેટલો છે? 2 months. હવે એક જ શિપ આખા વર્ષમાં કદાચ આવી ઘણી બધી ટ્રીપ કરતી હોય, આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? અલગ અલગ ટ્રીપ થતી હોય. સપોઝ આ મુંબઈ ટુ લંડન એ 2 monthsમાં ટ્રીપ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, પછી નેક્સ્ટ 2 month એ જાય છે મુંબઈ ટુ મલેશિયા. એના પછીનો એ ટ્રીપ કમ્પ્લીટ થયા પછી એ સપોઝ જાય છે મુંબઈ ટુ સિંગાપોર.
રાઈટ. તો આ રીતે એક જ વર્ષમાં એ અલગ અલગ જર્ની છે એ કરી શકે છે, રાઈટ. તો એવું જરૂરી નથી કે એક વર્ષમાં એક જ વોયેજ હોય, એક વર્ષમાં 3 થી 4 ગમે તેટલા વોયેજ એટલે કે જર્ની છે શિપ છે કરી શકે, રાઈટ. So this is the basic introduction part of voyage account. Next, objectives of preparing the voyage account. Why are we preparing the voyage account? Voyage account કેમ prepare કરીએ છીએ? Why? Here basic objectives are given. Number 1, the profit or loss of each voyage can be known by preparing the voyage account. જ્યારે તમે કોઈ એક voyage account prepare કરો છો, say for an example, આપણે ઉપરનું જે એક્ઝામ્પલ છે એ કન્ટિન્યુ કરીએ, રાઈટ. તમે વોયેજ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો મુંબઈ ટુ લંડન જર્ની માટેનું, રાઈટ. તો એ કેટલા મંથનું વોયેજ અકાઉન્ટ બનશે? ઇટ ઇઝ ઓફ ઓનલી 2 months. તમે 2 monthsનું વોયેજ અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરો છો. તો આ જર્ની થ્રુ મુંબઈ ટુ લંડન એન્ડ લંડન ટુ મુંબઈ, આ જર્ની કમ્પ્લીટ થતા તમને પ્રોફિટ ઓર લોસ થાય છે એ તમે કઈ રીતે જાણી શકો છો? બાય પ્રિપેરિંગ ધ વોયેજ અકાઉન્ટ, રાઈટ. Then expenses of voyage can be controlled. કોઈ પણ જર્ની છે, કોઈ પણ વોયેજ છે, તો એમાં ક્યાં એક્સપેન્સીસ થાય છે એમની ડિટેલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન પણ તમને મળશે. એન્ડ ઇફ સમ એક્સપેન્સીસ આર અનનેસેસરી તો એ તમે કંટ્રોલ પણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, by combining the profit or loss of all voyages of the year, it is possible to analyze the position of the whole year, right. એક જ વર્ષમાં કોઈ એક શિપ છે એ એકથી વધારે જર્ની છે, વોયેજ છે એ કરે છે, રાઈટ. આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં જ જોયું કે એક જ વર્ષમાં સપોઝ એ 3 થી 4 જગ્યાએ જાય અને રિટર્ન થાય છે, રાઈટ. તો આ બધા વોયેજ અકાઉન્ટ મુંબઈ ટુ લંડન છે તો એનું વોયેજ અકાઉન્ટ ડિફરન્ટ બનશે. પછી મુંબઈ ટુ મલેશિયા છે તો એનું વોયેજ અકાઉન્ટ પણ ડિફરન્ટ બનશે. મુંબઈ ટુ સિંગાપોર છે તો એમનું વોયેજ અકાઉન્ટ પણ સેપરેટ બનશે, રાઈટ. તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર, વર્ષ કમ્પ્લીટ થતા આખા વર્ષમાં જેટલા પણ વોયેજ અકાઉન્ટ તમે પ્રિપેર કરેલા છે એમના પ્રોફિટ અને લોસ તમે નક્કી કરી અને થ્રુ આઉટ ધ યર તમને ટોટલ પ્રોફિટ કેટલો થાય છે કે લોસ કેટલો થાય છે એ તમે જાણી શકો છો. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર the position of the shipping company can be known, right. Next, future expenses of voyage can also be estimated for the next year. ફ્યુચરમાં આ જ ટાઈપની કોઈ વોયેજ થવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એને રિલેટેડ જે કોઈ પણ ફ્યુચર એક્સપેન્સીસ છે એનો તમે એસ્ટિમેશન પણ અગાઉથી છે કરી શકો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ધ મેનેજમેન્ટ કેન ટેક ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ થ્રુ અવેલેબલ ડેટા એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ઓફ વોયેજ અકાઉન્ટ. વોયેજ અકાઉન્ટ થ્રુ જે શિપિંગ ઓનર છે, જે કંપની છે, એમના મેનેજમેન્ટને ડિટેલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે, રાઈટ. કે આ પર્ટિક્યુલર વોયેજ છે મુંબઈ ટુ લંડન છે કે મુંબઈ ટુ મલેશિયા છે, એમાં એક્સપેન્સીસ ક્યાં ક્યાં થયા છે, ઇન્કમ્સ કઈ કઈ થઈ છે. તો આ બધે ડિસિઝન, આ બધા ઇન્ફોર્મેશન પરથી એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે એ લઈ શકે છે, રાઈટ. કે ફ્યુચરમાં કઈ ટાઈપની જર્ની છે તો એમાંથી આપણને વધુ પ્રોફિટ થશે, રાઈટ. કઈ ટાઈપની જર્નીમાં આપણે એક્સપેન્સીસ છે કંટ્રોલ કરી શકશું, એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે લઈ શકે છે. નેક્સ્ટ, if the manager or the captain is allowed some commission on profit of each voyage, જો કોઈ મેનેજર છે શિપના અથવા તો શિપના કેપ્ટન છે, શિપમાં યુ ઓલ નો ધેટ શિપ છે એમનો જે ચાર્જ છે એ કોના અંડરમાં હોય? શિપ કેપ્ટન, રાઈટ. તો જે એમના કેપ્ટન છે કે એમના મેનેજર છે એમને કોઈ એડિશનલ કમિશન છે મળતું હોય, રાઈટ. એમની સેલરી સિવાય કે કાંઈ પણ કોઈ કમિશન મળે છે અને એ કમિશન શેના પર મળતું હોય? ઓન ધી પ્રોફિટ ઓફ ઈચ વોયેજ, કે વોયેજમાં જેટલો પણ પ્રોફિટ થશે એના 2% કમિશન એ કેપ્ટનને આપવામાં આવશે, રાઈટ. તો આ કમિશન છે એ તમારે શેના પર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થાય? તો કે એમના પ્રોફિટ પર, વોયેજમાં જે પણ પ્રોફિટ થાય છે એના પર. તો અને પ્રોફિટ જાણવું હોય તો એના માટે તમારે વોયેજ અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરવું પડે. સો કમિશન કેન બી ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટેડ બાય પ્રિપેરિંગ ધ વોયેજ અકાઉન્ટ. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો to achieve all such objectives we are preparing the voyage account, right. Next one, preparing voyage account, right.
તમે વોયેજ અકાઉન્ટ છે એ પ્રિપેર કઈ રીતે કરો છો, રાઈટ? હાઉ કેન વી પ્રિપેર ધ વોયેજ અકાઉન્ટ, રાઈટ? Read the first paragraph. The pro forma or format of voyage account is like a profit and loss account. Voyage account નું જે ફોર્મેટ છે, જે સ્પેસિમેન છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ કોના જેવું છે? ઇટ્સ લાઇક અ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. એ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ જેવું જ છે. So the principles of profit and loss account are also applied here, right? So પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટના જે પ્રિન્સિપલ્સ છે, એમના જે સિદ્ધાંતો છે, ક્યાં? તો કે એક્સપેન્સીસ હોય એ ક્યાં આવે? ઉધાર બાજુ, દેટ મીન્સ ડેબિટ સાઇડ. ઇન્કમ છે એ ક્યાં આવે? તો કે ક્રેડિટ બાજુ, એટલે કે જમા બાજુ. એ જ પ્રિન્સિપલ્સ, એ જ સિદ્ધાંતો અને નિયમો આપણે વોયેજ અકાઉન્ટમાં પણ એપ્લિકેબલ થશે, રાઈટ? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ રીડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. Expenses of each voyage is recorded on the debit side of voyage account, right? કોઈ પણ વોયેજ છે, કોઈ પણ જર્ની છે, જેમનું તમે વોયેજ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો, તો એમના જે પણ એક્સપેન્સીસ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ એક્સપેન્સ હોય, પણ એક્સપેન્સ છે એટલે તમે તમે ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? તમારા વોયેજ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં પણ એમ જ કરતા કે એક્સપેન્સીસ ક્યાં રેકોર્ડ કરતા? ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? સેકન્ડ, સિમિલરલી ઇન્કમ્સ ઓફ each voyage are recorded on the credit side of the voyage account. સેમ એ જ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ, વોયેજમાં એટલે કે જર્નીમાં તમને જે પણ ઇન્કમ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ તમે રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? વોયેજ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ, એટલે કે જમા બાજુ. નેક્સ્ટ, નાઉ if the voyage has been completed by the end of the year, the profit or loss of the voyage transferred to general P&L account. તમને હરેક વોયેજમાં પ્રોફિટ ઓર લોસ જે પણ મળે છે, એ તમારે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાનો છે? એ તમે ટ્રાન્સફર કરશો જનરલ P&L અકાઉન્ટ. જનરલ P&L અકાઉન્ટ મીન્સ કોઈ પણ શિપિંગ કંપની એ યર એન્ડિંગ થતાં, વર્ષ પૂરું થાય એટલે એક જનરલ P&L અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરે, જેમાં આખા વર્ષ દરમિયાન જેટલી પણ જર્ની થઈ છે, જેટલા પણ વોયેજીસ થયા છે, એ બધા વોયેજ અકાઉન્ટના પ્રોફિટ હોય કે લોસ હોય, એ જનરલ P&L અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરે. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર ટોટલ પ્રોફિટ કે ટોટલ લોસ કેટલો થાય છે એ એમને એમના પરથી આઈડિયા આપે. ચલો, આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, એન્ડ ઇફ ધ વોયેજ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટેડ બિફોર ધ યર એન્ડિંગ. સ્ટુડન્ટ્સ, તમને ખ્યાલ છે તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય? 31 માર્ચ. તમારું ફાઇનાન્શિયલ યર એ જ રીતે હોય, 1 એપ્રિલથી સ્ટાર્ટ થાય અને એન્ડ ક્યારે થાય? 31 માર્ચ. હવે 31 માર્ચ આવી જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, યર એન્ડિંગ થાય છે, બટ તમારું જર્ની એટલે કે વોયેજ એ હજુ કમ્પ્લીટ નથી થયેલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક શિપ છે કે જે મુંબઈ ટુ લંડન જાય છે. આ શિપની જર્ની સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે? તો કે એ સ્ટાર્ટ થાય છે 1 માર્ચના. 1 માર્ચના હજુ જર્ની સ્ટાર્ટ થાય છે અને એ રિટર્ન આવે છે લંડનથી મુંબઈ. ક્યારે? તો કે 1 જૂનના, રાઈટ? તો તમારું યર એન્ડિંગ તો ક્યારે થાય? 31 માર્ચ. એટલે શિપની આઉટવર્ડ જર્ની થઈ ગઈ છે, બટ હજુ ઇનવર્ડ જર્ની થઈ નથી, રાઈટ? શિપ બહાર જતી રહી છે, બટ હજુ રિટર્ન થઈ નથી. તો એને શું કહેવાય? ઇનકમ્પ્લીટ વોયેજ. અગેન આઈ રિપીટ, એને તમે શું કહેશો? ઇનકમ્પ્લીટ વોયેજ. કે શિપની જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે, બટ હજુ એન્ડ થઈ નથી, કમ્પ્લીટ નથી થઈ, રાઈટ? તો યર એન્ડિંગ થઈ જાય 31 માર્ચ, બટ એ વોયેજ અકાઉન્ટ કેવું રહેશે? ઇનકમ્પ્લીટ, કમ્પ્લીટ થશે નહીં. તો ત્યારે વોયેજ અકાઉન્ટમાં જે પણ બેલેન્સ મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં તમે પ્રોફિટ ઓર લોસ નહીં લખો, બટ શું લખશો? એ જે પણ બેલેન્સ મળે એ તમે નેક્સ્ટ યર, આવતા વર્ષે શું કરશો? કેરી ફોરવર્ડ. ચલો, આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન શોર્ટ, ઇનકમ્પ્લીટ વોયેજ હોય ત્યારે પ્રોફિટ ઓર લોસ ન મળે, બટ એ જે પણ બેલેન્સ મળે, જે પણ અમાઉન્ટ મળે સ્ટુડન્ટ્સ, એ તમારે નેક્સ્ટ યર કેરી ફોરવર્ડ કરવાના રહેશે. ચલો, આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? Next topic is points considered in voyage account. Voyage account માં
क्या पॉइंट्स છે કન્સિડર કરો છો? ફર્સ્ટ, આપણે વોયેજ અકાઉન્ટમાં કઈ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ હોઈ શકે એ અહીંયા નોટ ડાઉન કરેલ છે. રાઈટ? વિચ ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સીસ આર ગિવન? So first I have written the list of expenses. Number 1, fuel. Fuel means like a diesel, petrol, kerosene, etc. Right? કે જે બળતણ છે, ફ્યુલ છે, એ વોયેજમાં બટ ઓબ્વિયસલી શિપ છે તો શિપ માટે પણ ફ્યુલ જોશે. રાઈટ? તો એનો જે ફ્યુલ એક્સપેન્સ છે એ તમે ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? વોયેજ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. રાઈટ? પછી એ કોલ હોય, કોલ મીન્સ કોલસા. રાઈટ? કોલ હોય, ડીઝલ હોય, પેટ્રોલ હોય, એટસેટ્રા. રાઈટ? નેક્સ્ટ છે સ્ટોર્સ ઓર મટીરિયલ. મટીરિયલ મીન્સ ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ, આ વોયેજ દરમિયાન તમે કોઈ મટીરિયલ યુઝ કરો છો, કોઈ સ્ટોર્સ યુઝ કરો છો. રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓઇલ છે, ગ્રીસ છે, કોટન વેસ્ટ છે, આવું કોઈ પણ મટીરિયલ યુઝ કરો છો તો એ પણ વોયેજ માટે શું થશે? એક્સપેન્સ. હું મટીરિયલ વર્ડ યુઝ કરું કે સ્ટોર્સ વર્ડ યુઝ કરું, બોથ આર સેમ. નેક્સ્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. રાઈટ? સપોઝ જે શિપ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ શિપિંગ કંપની માટે શું કહેવાય? અસેટ કહેવાય, મિલકત કહેવાય. રાઈટ? તો શિપ છે એ અસેટ છે, મિલકત છે. તો એ અસેટ પર તમે સપોઝ ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલ છે, તમે શિપનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય અને એવરી મંથ કે એવરી યર એ શિપનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પે કરતા હોય તો એ પણ શું થશે? આ વોયેજ માટેનો એક્સપેન્સ. રાઈટ? નેક્સ્ટ, ડેપ્રિસિએશન ઓન અસેટ. કોઈ પણ અસેટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ શિપ છે તો એમાં કોઈ ફર્નિચર યુઝ થયેલું છે અથવા તો શિપ છે એનું એ પોતે પણ અસેટ છે તો એ શિપનું ડેપ્રિસિએશન હોય, શિપમાં યુઝ થતા ફર્નિચરનું કોઈ ડેપ્રિસિએશન હોય તો એ પણ એક્સપેન્સ છે. એટલે તમે ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? વોયેજ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ડેપ્રિસિએશન મીન્સ ઘસારો. બરાબર? તો એ પણ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. પછી એ શિપનું હોય કે બીજી કોઈ પણ અસેટ, બીજી કોઈ પણ મિલકત હોય, ફર્નિચર છે, કોઈ મશીન છે, એટસેટ્રા. રાઈટ? નેક્સ્ટ, એડ્રેસ કમિશન. Generally, address commission is payable on the freight of the ship. Generally, address commission એ જે શિપનું ફ્રેટ છે, શિપની જે ઇન્કમ છે એના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય. રાઈટ? એક વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ છે જે તમારે રેકોર્ડ ક્યાં કરવાનો રહેશે? વોયેજ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ. રાઈટ? નેક્સ્ટ, બ્રોકરેજ. બ્રોકરેજ મીન્સ જેના માટે તમે ગુજરાતીમાં વર્ડ યુઝ કરો છો દલાલી. રાઈટ? કોઈ પણ બ્રોકર હોય, દલાલ હોય, એને બ્રોકરેજ મળે એટલે કે દલાલી. રાઈટ? તો આ એ જ છે બ્રોકરેજ. અહીંયા બ્રોકરેજ છે કોને મળે? જનરલી શિપના કોઈ એજન્ટ છે, શિપ એજન્ટ્સ હોય કે જે ક્યાંય પણ ટિકિટ બુકિંગ પેસેન્જર્સની કોઈ કરતા હોય અથવા તો કોઈ ફ્રેટ છે એટલે કે ગુડ્સ છે તમે સપ્લાય કરતા હોય તો એના માટે કોઈ બ્રોકરેજ છે ચાર્જ કરતા હોય તો એ પણ શું છે? શિપ માટે એટલે કે વોયેજ માટે વન ટાઈપ ઓફ એક્સપેન્સ. રાઈટ? નેક્સ્ટ, મેનેજર્સ કમિશન. મેનેજર્સ કમિશન મીન્સ ફોર ધ વોયેજ. આ વોયેજ માટે, આ જર્ની માટે શિપના મેનેજરને અથવા તો શિપના કેપ્ટનને કોઈ કમિશન મળતું હોય. જનરલી કમિશન એ શેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય? ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, કેપ્ટન ઓર મેનેજરનું કમિશન હોય કે પ્રોફિટ હોય એ કેલ્ક્યુલેટ થશે કાં તો ફ્રેટ પર, ફ્રેટ એટલે કે ઇન્કમ, એ હું તમને આગળ એક્સપ્લેન કરું છું, કાં તો ફ્રેટ પર કેલ્ક્યુલેટ થશે અથવા તો પ્રોફિટ પર કેલ્ક્યુલેટ થશે. તો એ પણ શિપિંગ કંપની માટે શું છે? એક્સપેન્સ. કારણ કે એમને મેનેજરને અથવા તો કેપ્ટનને કમિશન પે કરવાનું છે. રાઈટ? તો આ પણ આવી શકે. નેક્સ્ટ, રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ. શિપ છે સ્ટુડન્ટ્સ તો બટ ઓબ્વિયસલી એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક રિપેરિંગ છે, મેન્ટેનન્સ છે એ થતું હોય. રાઈટ? તો એ રિપેરિંગનો જે એક્સપેન્સ છે એ પણ રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? વોયેજ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. રાઈટ? નેક્સ્ટ, રિપેરિંગ એન્ડ રિન્યુઅલ્સ રિઝર્વ. સ્ટુડન્ટ્સ ખાસ યાદ રાખજો, રિપેર્સ એન્ડ રિન્યુઅલ્સ રિઝર્વ મીન્સ વોટ? જનરલી આ રિઝર્વ તમે ક્રિએટ શેના માટે કરો છો? આ અનામત તમે ક્રિએટ શેના માટે કરો છો? ફોર ધ રિપેરિંગ પર્પઝ. રાઈટ? એવું બની શકે કે કોઈ શિપ છે એમાં કોઈ એવો હેવી રિપેરિંગ ચાર્જીસ આવે છે, ખૂબ જ મોટા એવા કોઈ હેવી રિપેરિંગ ચાર્જીસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ,
2 lakhs 3 lakhs અથવા તો 4 lakhs જેવો કોઈ હેવી રિપેરિંગ ચાર્જીસ આવે છે, કોઈ રિનોવેશન ટાઈપ ચાર્જીસ આવે છે શિપમાં, રાઈટ? તો એક જ વર્ષમાં તમે આખા રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ છે ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરી શકો નહીં. વાય? બીકોઝ એવું બની શકે કે એને લીધે તમારા પ્રોફિટ ઓર લોસમાં કોઈ હેવી ચેન્જીસ છે આવે, રાઈટ? મોટા બધા ચેન્જીસ એમાં આવે. તો એ ટાઈમે તમે શું કરશો? આવા રિપેર્સ માટેની રિઝર્વ છે ક્રિએટ કરશો. દેટ મીન્સ કે એવરી યર તમે થોડો રિપેરિંગ એક્સપેન્સ છે એ રિટર્ન ઓફ કરશો. આ સમજાય છે, રાઈટ? એક જ વર્ષમાં બધા રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ છે એ તમે ચાર્જ કરશો નહીં, રાઈટ? તો તમે આ ટાઈપની એક રિઝર્વ ક્રિએટ કરશો સ્ટુડન્ટ્સ, અને આ રિઝર્વમાંથી એવરી યર થોડા રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ છે તમે રિટર્ન ઓફ કરશો. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? તો આ ટાઈપના બધા એક્સપેન્સીસ છે એ વોયડ અકાઉન્ટમાં આવી શકે, રાઈટ? આ બધા એક્સપેન્સીસની ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ છે. મેં અહીંયા ખાલી આ પોઈન્ટ્સ જ લખેલા છે. આ બધાની ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન ટેક્સ્ટ બુકમાં છે. સો whenever you will be given the textbook, it is your responsibility કે તમે આ ડિટેલમાં જે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે ટેક્સ્ટ બુકમાં હરેક પોઈન્ટની એ તમે એકવાર જાતે રીડ કરો, રાઈટ? અધરવાઇઝ બધાનો જનરલ મિનિંગ શું છે એ તમે તમને અહીંયા જ એક્સપ્લેન કરેલ છે. નેક્સ્ટ છે ઇન્કમ્સ ઓફ અ વોયેજ. કોઈ પણ વોયેજ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ શિપ છે એમની જર્ની છે તો એમાં ઇન્કમ કઈ હોઈ શકે? ફર્સ્ટ વન, ફ્રેટ. ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે કોઈ શિપિંગ કંપની શિપ થ્રુ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે, રાઈટ? ગુડ્સ એટલે કે માલ સામાન છે એ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડે છે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ગુડ્સ છે એને તમારે મોકલવો છે મુંબઈ ટુ લંડન, તમે શિપ થ્રુ મોકલો છો, શિપ થ્રુ તમે ગુડ્સનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો છો, તો એ શિપિંગ કંપની એ ગુડ્સના જે ઓનર છે એમની પાસેથી જે ચાર્જીસ લે છે, રાઈટ? બટ ઓબ્વિયસ છે તમારો ગુડ્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તો કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન નહીં કરી આપે, તો એના માટે ગુડ્સને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે શિપિંગ કંપની કસ્ટમર પાસેથી શું ચાર્જ કરે છે? ફ્રેટ. તો ફ્રેટ એટલે શું? તમને જેને ગુજરાતીમાં કહેતા નૂર એટલે કે ભાડું, રાઈટ? નૂર અથવા તો ભાડું એવો તમે કોઈ વર્ડ યુઝ કરતા કે ગુડ્સને ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે શિપિંગ કંપની એમના કસ્ટમર પાસેથી જે પણ ચાર્જીસ લે છે એમને શું કહેવાય? ફ્રેટ. તો આ તો શિપિંગ કંપની માટે શું થશે? ઇન્કમ. તો જ્યારે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય ત્યારે એના પરની ઇન્કમ કઈ હોય? ફ્રેટ. નેક્સ્ટ છે પેસેજ મની. પેસેજ મની એટલે શું? જો તમે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો છો તેના ઉપર ચાર્જીસ લાગે ફ્રેટના. જો તમે ગુડ્સના બદલે કોઈ પેસેન્જરનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો છો એટલે કે શિપિંગ થ્રુ કોઈ પેસેન્જર્સ છે એ એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર જાય છે તો એમની પાસેથી જે ટિકિટ ચાર્જીસ લેવામાં આવે, બટ ઓબ્વિયસ છે જે રીતે તમે બસમાં કે એરોપ્લેનમાં ટ્રાવેલિંગ કરો છો, રાઈટ? તો એમાં તમે ટિકિટ પરચેસ કરો છો. સેમ એ જ રીતે જ્યારે તમે શિપ થ્રુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો છો, કોઈ વ્યક્તિ છે શિપ થ્રુ એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર જાય છે ત્યારે એમની પાસેથી જે ચાર્જીસ લેવામાં આવે, જે ટિકિટના પ્રાઇસ લેવામાં આવે એને શું કહેવાય? પેસેજ મની. નામ પરથી યાદ રહી જાય, પેસેન્જર પાસેથી જે અમાઉન્ટ મળે એ એમને તમે શું કહેશો? પેસેજ મની. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ થર્ડ છે મેઇલ મની. મેઇલ મની મીન્સ વોટ? જનરલી જ્યારે તમે શિપિંગ થ્રુ કોઈ એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, પોસ્ટ કાર્ડ્સ છે, આર્ટિકલ્સ છે કે એવા કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે કે જે તમે શિપિંગ થ્રુ એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર મોકલો છો, તો જે વ્યક્તિ છે કે જેમના એ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે એમની પાસેથી તમે ચાર્જીસ છે લ્યો છો એઝ અ શિપિંગ કંપની, રાઈટ? તો શિપિંગ કંપની જે કસ્ટમર તરફથી આવા ડોક્યુમેન્ટ્સ કે કાર્ડ્સ કે આર્ટિકલ્સ મોકલવા માટેના જે ચાર્જીસ લે છે એમને તમે શું કહેશો? મેઇલ મની. મેઇલ મીન્સ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનિક મેઇલ નહીં સ્ટુડન્ટ્સ, બટ આ ડોક્યુમેન્ટ સેન્ડ કરવાના ચાર્જીસ, રાઈટ? લાસ્ટ છે પ્રીમેજ. સ્ટુડન્ટ્સ આને રિલેટેડ એક પોઈન્ટ છે એ ખાસ યાદ રાખજો. જનરલી પ્રીમેજ મીન્સ વોટ? પ્રાઇમેજ મીન્સ જનરલી પાસ્ટમાં પહેલાના સમયમાં શિપના જે કેપ્ટન છે એમને ગુડ્સ હોય એમના ઓનર તરફથી આ ચાર્જીસ છે એ મળતા,
રાઈટ. એટલે કે ગુડ્સના જે ઓનર છે એક શિપના કેપ્ટનને આ અમાઉન્ટ છે પે કરતા, રાઈટ, પાસ્ટમાં. બટ નાવડેઝ અત્યારના ટાઈમે એવું બને છે કે જે શિપિંગ કંપની છે એ જે ફ્રેટ ચાર્જીસ છે એટલે કે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ચાર્જીસ છે એમની સાથે જ આ ચાર્જીસ લઈ લે છે, પ્રીમેજ, રાઈટ. તો આ શું છે, કોઈ પણ શિપિંગ કંપની માટે એક ટાઈપની એડિશનલ ઇન્કમ છે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? એટલે જનરલી જ્યારે પણ આપણે સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે ત્યારે થશે શું, આ ફ્રેટની સાથે જ એમાં પ્રીમેજ છે એ એડ કરવામાં આવશે, રાઈટ. પ્રીમેજ એટલે શું? પ્રીમેજ છે એ કોઈ પણ ગુડ્સના ટ્રાન્સપોર્ટેશન વખતે એક એડિશનલ એક્સપેન્સ છે કે જે કોઈ પણ શિપિંગ કંપનીએ લેતી હોય ફ્રેટ સિવાય. ફ્રેટ સિવાય જો કોઈ એડિશનલ ચાર્જ છે લે છે શિપિંગ કંપની તો એને કહેવાય પ્રીમેજ. સો પ્રીમેજને તમારા ફ્રેટમાં જ એડ કરવામાં આવશે, રાઈટ. એ જનરલી જેના ઉપર ચાર્જ થશે ઇટ વિલ બી ચાર્જ ઓન ધ ગુડ્સ, એ ગુડ્સ ઉપર જ ચાર્જ કરવામાં આવશે. એટલે આ ક્લિયર થાય છે? તો એ પણ શિપિંગ કંપની માટે શું છે, વન ટાઈપ ઓફ ઇન્કમ. આ બધી ઇન્કમ આપણે રેકોર્ડ ક્યાં કરશું, તમારા વોયેજ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ, રાઈટ. તો સ્ટુડન્ટ્સ આ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ અને ઇન્કમ એ આવી શકે તમારા વોયેજ અકાઉન્ટમાં. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ આજનું તમારું વર્ક, પહેલાં તો આ સિલેબસ લખી લેજો તમારી બુકમાં. ધેન આફ્ટર ગીવ ધ હેડિંગ યુનિટ 1 વોયેજ અકાઉન્ટ. પછી તમારે ખાલી આ એક પોઈન્ટ લખવાનો છે, રાઈટ, કે એની વોયેજ ઇન્ક્લુડ્સ આઉટવર્ડ એઝ વેલ એઝ ઇનવર્ડ જર્ની. પછી આ એક્ઝામ્પલ છે લખવાનું છે ખાલી. રીઝન તમારા સમ્સ કેલ્ક્યુલેશનમાં આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની થશે. એટલે આ એક 4 લાઇન્સ છે એ તમારે પહેલાં લખવાની રહેશે યુનિટનું હેડિંગ આપીને. પછી તમે નેક્સ્ટ ડિરેક્ટલી લખો છો પોઈન્ટ્સ કન્સિડર્ડ ઇન વોયેજ અકાઉન્ટ. આ પોઈન્ટ લખવાનો છે. આ રીતે ખાલી લિસ્ટ જ લખવાનું છે તમારે બુકમાં. એન્ડ ધેન આફ્ટર સ્ટુડન્ટ્સ યુ વિલ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ પ્રોફોર્મા ઓફ વોયેજ અકાઉન્ટ. આજે તમારી બુકમાં આ પ્રોફોર્મા એટલે કે ફોર્મેટ છે વોયેજ અકાઉન્ટનું એ લખી નાખજો. હું એક્સપ્લેન આવતીકાલે કરીશ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. બટ ટુડેઝ યોર વર્ક ઇઝ ટુ રાઇટ ડાઉન ધીસ ફોર્મેટ ઓફ વોયેજ અકાઉન્ટ. આ ફોર્મેટ છે આખું લખી નાખજો. અહીંયા હું સ્ક્રોલ કરું છું સો યુ કેન સી, રાઈટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ધ સ્ક્રીનશોટ લેવા હોય તો લઈ લેજો, રાઈટ. આ વોયેજ અકાઉન્ટ તમારે લખવાનું રહેશે, રાઈટ. કન્ટિન્યુ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, અડધું નથી. તમે કન્ટિન્યુ જ કરજો આ વોયેજ અકાઉન્ટ, રાઈટ. તો આ રીતનું ફોર્મેટ તમારે આવતીકાલે તમારી બુકમાં રેડી કરીને રાખવાનું છે. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ધીસ સેશન, રાઈટ. આજથી જ સ્ટાર્ટ કરી દેજો સ્ટુડન્ટ્સ, તમારી બુક્સ પ્રિપેર કરવા માંડજો, રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.